عالم ہمراہی عربک اسپیکنگ کورس آپ کا اپنا چینل برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب ہم کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو ہم یہ دعا لوگوں کو دیتے ہیں۔ ہم اگر مسلمان ہیں، کسی بھی کنٹری کے رہنے والے ہیں، کسی بھی دیش کے رہنے والے ہیں، کسی بھی لینگویج کو بولنے والے ہیں، لیکن اللہ کا یہ بڑا احسان اور کرم ہے ہم پر کہ ہم کسی سے ملتے ہیں تو جو پہلا جملہ استعمال کرتے ہیں وہ عربی کا جملہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا عربی ہمارے لیے کتنا اہم اور مقدس ہے۔ ہمارا قرآن بھی عربک میں ہے، اس لیے ہم کسی سے جب بھی ملتے ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے ملو تو سلام کیا کرو۔ کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سلامتی ہو تم پر۔ السلام علیکم یعنی سلامتی ہو تم پر، ورحمۃ اللہ اور رحمت ہو، اور رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکت ہو۔ یعنی ہم یہ تین دعائیں کسی بھی اپنے مسلمان بھائی سے جب ہم ملتے ہیں، چاہے وہ ہم سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارے پہچان کا ہو یا نہ پہچان کا ہو، غیر ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن جب ہم ملتے ہیں تو یہ تین دعائیں ہم اس کو دیتے ہیں۔ بدلے میں ہم کو وہ کیا دیتا ہے اور اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ ہم کو ہر ایک دعا پر 10 نیکیاں دیتا ہے، ٹھیک؟ وہ ہم کو جواب میں دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سیم ٹو سیم یہی دعا کو ہمیں بھی وہ ریپلیس کرتا ہے، ہمیں بھی واپس دیتا ہے اور ہمیں بھی وہی دعائیں دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا جملہ جو استعمال کرتے ہیں، یہ جملہ بہت اہم ہے۔ اس جملے پہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور ہمارے نبی بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بندہ یا ہمارا امتی ایک دوسرے کا حال چال پوچھ رہا ہے۔ کیسے؟ تو عربی میں ہم کہتے ہیں کیف حال، کیف حال یا کیف حالک، کیف حالک، کیف حال یا کیف حالک، یہ مرد کے لیے۔ اگر عورت سے پوچھنا ہے تو کہیں گے کیف حالکی، حالو کی ملا دیں گے، یعنی عورت کے لیے، یعنی کیسے حال ہیں، کیا حال ہیں یا کیسے ہیں آپ، اس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو کیف حالکی عورت کے لیے اور کیف حالک مرد کے لیے۔ کیف کا مطلب کیسے ہوتا ہے اور حال کا مطلب حال ہوتا ہے۔ عربی میں حال کو حال کہتے ہیں، کیف کا مطلب کیسے ہوتا ہے۔ تو ہم جب کسی کا حال پوچھتے ہیں کہ کیف حال، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سمپل سا جواب ہے، چھوٹا سا جواب ہے، جسے ہم روز استعمال کرتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ کہیں گے الحمدللہ، الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ہے۔ تو وہ آدمی ہم سے کیسے کیا پوچھے گا، کیا کہے گا؟ وہ آدمی ہم سے بس اتنا کہے گا کہ وَإِنْتَ كَيْفَ حال، وَإِنْتَ كَيْفَ حال، یعنی ہم کسی کا حال پوچھتے ہیں، وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے، فون کرتے ہیں یا سامنا سامنی بات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں نا آپ کیسے ہیں، تو وہ بھی کہتا ہے اور آپ کیسے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح عربی میں کہے گا وَأَنْتَ كَيْفَ حال یا وَإِنْتَ كَيْفَ حال یا وَأَنْتَ كَيْفَ حالک، اس طرح سے پوچھے گا، مطلب آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں۔ ہم نے آپ سے اس کا حال پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، تو جواب میں وہ اس نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ہے میں اچھا ہوں۔ تو اس کے جواب میں وہ پھر آپ سے ریپلائی کرے گا، آپ سے پوچھے گا اور آپ کیسے ہیں، وَإِنْتَ كَيْفَ حال یا وَأَنْتَ كَيْفَ حال، اور آپ کیسے ہیں، آپ اچھے ہیں یا نہیں، اس طرح کا سوال پوچھتا ہے۔ اور جب حال چال کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تب سلسلہ شروع ہوتا ہے جان پہچان کرنے کا۔ تو آدمی کیا کہتا ہے، عربی میں کیا کہے گا، آپ کا نام کیا ہے؟ اگزامپل کے طور پہ آپ کو پوچھنا ہے آپ کا نام کیا ہے، تو کہیں گے اسم، اسم، صرف اسم کہیں گے تو یہ جملہ پورا ہو جائے گا، صرف اسم کہیں گے تو یہ جملہ پورا ہو جائے گا کہ یعنی نام کیا ہے، اس کو معلوم چل جائے گا سامنے والے کو یہ نام پوچھ رہا ہے۔ یا اس سے زیادہ اگر کچھ جانکاری ہے تو کہیں گے انت اسمک، انت اسمک یا انت اسم، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کا نام کیا ہے۔ صرف اسم کہہ دیں گے تو بھی چل جائے گا، یا انت اسمک کہیں گے
تو भी चलेगा। इसमें से कोई भी जुमला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंत इस्मक या सिर्फ इस्म, यानी आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। हम अब आदमी की जगह पे किसी भी चीज़ का नाम, कोई वस्तु है, कोई सामान है, कोई खाने पीने का चीज़ है, उसका भी हम पूछ सकते हैं इस्म। हादा इस्म यानी इसका नाम क्या है, हादा इस्म यानी इसका नाम क्या है। इस तरह से हम किसी भी चीज़ का, सामान का नाम हम पूछ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। यानी इस्म का मतलब नाम होता है, इंत इस्मक यानी आपका नाम क्या है। तो जब कोई पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आप अरबी में कैसे जवाब देंगे? अरबी में जवाब देंगे एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी नाम हो आपका, जो भी नाम हो, मोहम्मद हो, अली हो, हुसैन हो, अहमद हो, रज़ा हो, जो भी हो, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नाम मोहम्मद अली है, मेरा नाम मोहम्मद अली है। तो अरबी में इसको हम कैसे कहेंगे? अना इस्म मोहम्मद अली, अना इस्म मोहम्मद अली। आप नए हैं, अगर नहीं इतना मालूम है, तो अगर वो पूछता है इंत इस्मक, तो आप सिर्फ कह देंगे मोहम्मद अली, तो वो समझ जाएगा कि इसका नाम मोहम्मद अली है। ठीक है, लेकिन बस इतना ही याद करना है, अना इस्म यानी अना इस्म मतलब मेरा नाम, मोहम्मद अली यानी मोहम्मद अली है, मेरा नाम मोहम्मद अली है, अना इस्म मोहम्मद अली। इस तरह से हम कह देंगे तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा। कोई भी आदमी है, किसी से मिलता जुलता है, तो यही पहले नाम, काम, इस तरह से पूछता है, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, किस कंपनी में काम करते हो, यही सब लोग हाल पता पूछते हैं किसी का भी, चाहे कोई कहीं का रहने वाला हो, किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, किसी ज़ुबान का बोलने वाला हो। ठीक है, तो इस तरह से हम बस, हमको ये सेंटेंस पूरा नहीं याद करना है कि मेरा नाम मोहम्मद अली है का अरबी क्या हुआ, अना इस्म मोहम्मद अली, ये सब नहीं याद करना है। बस इसका एक एक अल्फाज का मतलब आप याद कीजिए, एक एक अल्फाज का मतलब आप याद करेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह से बात करना भी आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे, फिर आदमी नाम पता मालूम हो जाता है तो पूछता है कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो या क्या काम करते हो, इस तरह से लोग पूछते हैं ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप कहाँ रहते हो। अब इसको आप हिंदी में या उर्दू में आप तर्जुमा करें या तुम तर्जुमा करो, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अरबी में आप और तुम नहीं होता है। न किसी को छोटा देखा जाता है, न किसी को बड़ा देखा जाता है, बस एक सलीका से बोला जाता है। बस उसमें आदमी हबीबी, अगर ज़्यादा इज्जत देना है तो हबीबी आदमी कह सकता है, या बराबरी का आदमी है तो सदीक कह सकता है। ठीक है, अपने से बड़ा है, बुजुर्ग है, तो उसको हबीबी कह सकते हैं। तो उसी तरह से कहेंगे इंत व इन सकन, यानी आप कहाँ रहते हो। अब इस तरह भी कह सकते हैं हबीबी इंत व इन सकन, यानी आप कहाँ रहते हो, जनाब आप कहाँ रहते हो, है ना। हबीबी का मतलब ये है इज़्ज़त होता है, तो मतलब जैसे अपने यहाँ जनाब कहते हैं किसी को, और हजरत कहते हैं, तो यहाँ पे हबीबी कहते हैं। हबीबी इन तवाइन सकन, यानी आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। अब इसका तर्जुमा आप कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहते हो, छोटे के लिए भी यही जुमला इस्तेमाल करेंगे और बड़े के लिए भी यही जुमला इस्तेमाल करेंगे। बस इसमें लड़की अगर होगी तो लड़की से पूछना होगा तो इंता का जगह पे इंती का इस्तेमाल करेंगे। इंती मतलब औरत के लिए इस्तेमाल होता है। आप काम क्या करते हो, आप काम क्या करते हो। अब यही अल्फाज अगर हम लड़की से पूछेंगे तो कहेंगे इंती ऐश शुगुल सवी, इंती ऐश शुगुल सवी, यानी आप काम क्या करती हो। अगर मर्द से पूछेंगे तो इंत ऐश शुगुल सवी, इसका तर्जुमा हो जाएगा आप काम क्या करते हो या तुम काम क्या करते हो। इस तरह से ये हो गया। अब इसमें है छोटा बड़ा जो भी आदमी होगा, अब उसको इज़्ज़त, आप कितना इज़्ज़त देना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। आप प्यार से पूछना चाहते हैं या ऐसे पूछना चाहते हैं, जलान से गुस्सा से पूछना चाहते हैं, जो भी हो अपना स्वभाव उस तरह उस वक्त अपने हिसाब पर होता है। तो आप काम क्या करते हो, इन तैश शुगल सवी। अब औरत है या मर्द है, जो भी है, वहाँ पे आपको सोचना है कि हम औरत से बात कर रहे हैं कि या मर्द से बात कर रहे हैं। औरत के लिए मैंने पहले ही बताया कि इंती का इस्तेमाल करेंगे और मर्द के लिए इंता का इस्तेमाल करते हैं। अब इंता या अंता, कुछ लोग इंता भी कहते हैं और अंता भी कहते हैं, इंता भी कहते हैं और अंता भी कहते हैं। तो इंता ऐश शुगल सवी, आप काम क्या करते हैं। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।